వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. నేను సింధూర. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్, రామ్నగర్, షేర్లింగంపల్లి సమీపంలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తుంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు మరియు అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో సార్ శ్రీకాంత్ గారు. హలో మ్యామ్ క్రాంతి మ్యామ్. హలో అండి. ఏవి చాలా బాగుంది సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇద్దరికి కంగ్రాచులేషన్స్, ఎందుకంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్ట్ చేసి 20 years అయినందుకు ఇద్దరికి కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ మీరు ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గురించి చెప్పే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనిపించింది మీకు, ఏ మోటోతో స్టార్ట్ చేశారు, దాని గురించి చెప్పండి. డెఫినెట్గా వెన్ వీ వర్క్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ అండి, మేము కూడా నేను మా వైఫ్ ఇద్దరం కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వర్క్ చేసాం. ఆ మోటివేషన్లోనే మాకు కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలన్న కోరిక పెరిగింది. అంటే దీంట్లో ఈ సర్వీస్ సెక్టర్ అండి, ఈ సర్వీస్ సెక్టర్ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి కానీ పేరెంట్స్కి కానీ ఒక మంచి సర్వీస్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి జీవితంలో స్థిరపడితే, పిల్లలు జీవితంలో స్థిరపడితే తల్లిదండ్రులు పొందే ఆనందం అది మేము కళ్ళారా చూసాం అనమాట వెన్ వీ వర్క్ ఇన్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో అది మేము కూడా పొందాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఏంటంటే మేము కూడా సేమ్ వర్క్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో మేము 2004లో మేము ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ సన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసిన కాలేజెస్ ఇవాళ రోజున 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 5 డిగ్రీ కాలేజీలతో మొత్తం అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇటు తెలంగాణలో కానీ అంటే విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ 2 ప్లేసెస్లో కూడా 9 కాలేజ్గా విస్తరించబడింది. అలాగే స్టార్టింగ్ బ్యాచ్ 63 స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ చేసిన కాలేజ్ ఇవాళ రోజున 20,000 స్టూడెంట్స్ పైగా అల్యూమినీ ఉండి అట్ ప్రజెంట్ 7,000 to 8,000 స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న క్యాంపసెస్లో ఉండి చదువుకుంటున్నారు. అంటే అది చాలా గర్వంగా ఉంటుందండి. దీనికి ముఖ్య కారణం ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా పేరెంట్స్కి, అంటే మమ్మల్ని అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియని రోజుల్లోనే మమ్మల్ని నమ్మి మా దగ్గర పిల్లల్ని జాయిన్ చేసిన తల్లిదండ్రులకి మొదటగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. ఆ తర్వాత మా మీద ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచి మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి బాగా కష్టపడి చదువుకుని ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన ఆ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా డెఫినెట్గా మేము వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అండి. సో వాళ్ళు మా మీద పెట్టిన ట్రస్ట్ మేము వాళ్ళకి డెలివరీ చేయటం మూలంగానే ఇవాళ రోజున కాలేజ్కి ఇంత పేరు వచ్చింది. దాంతోపాటు ఈక్వల్గా మా స్టాఫ్ మెంబర్స్, అంటే మా స్టాఫ్ అని పిలవటం కంటే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని పిలవాలి. రైట్ నౌ దేర్ ఆర్ 250 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మా కాలేజ్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. అందరం కలిసి స్టూడెంట్స్ వెల్ఫేర్ గురించి, స్టూడెంట్ యొక్క అంటే జాబ్స్ కోసం కానీ వాళ్ళ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ గురించి కానీ ఎంతో కష్టపడి వర్క్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్ అంటే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి హెడ్స్ దాకా అందరూ కూడా అండి. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే 20 years ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో అంటే చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్ కింద లెక్క. దాంతోపాటు డిగ్రీ కోర్సెస్ అనమాట, చాలా మంచి డిగ్రీ కోర్సెస్ని అంటే ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్గా మలిచి వాటిని కూడా స్టూడెంట్స్కి అందించి వాటి త్రూగా కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా ముందంజలో ఉందండి. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ హు ఆర్ బిలీవింగ్ ఆన్ us అండి. సార్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు, వైష్ణవి గారు ఖమ్మం నుంచి. హలో 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 వైష్ణవి గారు. వైష్ణవి గారు వినిపిస్తుంది, మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. మ్యామ్ నా నేమ్ ఇలా వైష్ణవి. ఓకే అండి, చెప్పండి. నేను ఇలా ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, నాది ఇలా ఇంటర్ సిఈసి అయ్యింది. ఓకేమ్మా. బీకామ్ కోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఉన్నాయమ్మా.
సో ఖమ్మం అంటున్నారు కాబట్టి మీకు హైదరాబాద్ బ్రాంచెస్ మీకు చాలా ఫీజిబుల్గా ఉంటుందమ్మా. రామ్నగర్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో ఉంది, అది కూడా వెరీ నియర్ బై ప్రైమ్ లొకేషన్స్ మన కాలేజెస్ అన్నీ కూడా. మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ మీరు దిగగానే వెరీ అంటే 5 minutesలో మీరు బ్రాంచ్కి రీచ్ అవ్వచ్చు. లేదా లింగంపల్లిలో కూడా మనకి ఒక క్యాంపస్ ఉంది, MMTS రైల్వే స్టేషన్కి సమీపంలో. ఈ 3 branchesలో ఏ బ్రాంచ్నైనా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ మన దగ్గర ఉందమ్మా. మీకు ఆపర్చునిటీస్ 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తాం, బట్ 85% అటెండెన్స్ అనేది తప్పనిసరి. మా కరికులంని కనుక మీరు ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఒకసారి క్యాంపస్ విజిట్ చేయండి. క్రాంతి గారు, మీరు చెప్పండి అసలు IIP అంటే ఏంటి, దాని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి, దాని యూసెస్ గురించి కూడా ఒకసారి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. తప్పకుండా అండి. IIP అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే మా కాలేజ్లో ఉన్న ప్రతి కోర్స్ని కూడా మేము ఇండస్ట్రీస్తో సమ్మిళితం చేసాం. అంటే ఎందుకు ఇవి ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కదా, సన్ కాలేజ్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే మాది టోటలీ డిఫరెంట్ కరికులం అండి, యూనిక్ కరికులం. వీళ్ళకి యూనివర్సిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సిలబస్తో పాటు మనకి ఇండస్ట్రీస్కి వీళ్ళకి పర్సనల్గా తీసుకెళ్ళి, అంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్కి తీసుకెళ్ళి మనం చూపిస్తాం. వాళ్ళ కోర్స్ డ్యూరేషన్ని బట్టి అట్లీస్ట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్స్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారండి పర్సనల్గా. అంటే చదువుకుంటూ జాబ్ చేసుకోవడం ఎందుకు, ఆఫ్టర్ అకాడమిక్స్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ కెరీర్ని ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా, లాంగ్ లైఫ్లో ఎట్లాగూ వర్క్ చేయాలి కదా. అంటే మనకు తెలుసండి ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది బయట, అంటే రిఫరెన్స్ లేకుండా అసలు రికమెండేషన్ లేకుండా మనకి జాబ్స్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అండ్ బయట కూడా ఛాలెంజెస్ చాలా ఉన్నాయండి. టెక్నాలజీ చూస్తున్నాం ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది, ఫినాన్షియల్గా ఎకనామికల్గా చాలా ఫాస్ట్గా చేంజెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఆ ఛాలెంజెస్ని మీట్ అవ్వాలి. అకాడమిక్స్తో పాటు వాళ్ళకి ఇంకా మనకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ IIP ప్రోగ్రామ్స్ని మేము తీసుకురావడం జరిగిందండి. ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసేటప్పుడు అంటే సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ అయితే సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇంటర్న్షిప్లోనే మనం పెడతాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు, లక్ష్మి గారు. హలో 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 లక్ష్మి గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే నమస్తే లక్ష్మి గారు, చెప్పండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్ మా అమ్మాయిది బైపీసీ అయిపోయింది. ఓకే అండి. తర్వాత న్యూట్రిషన్ కోర్స్ అన్నారు కదా, దాని గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ ఏమన్నా చెప్పగలరా? అంటే తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, డెఫినెట్గా అండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అంటే ఎస్పెషలీ ఎంపీసీ బైపీసీ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకండి దే హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ చాయిస్ అనుకుంటారు. కానీ నిజంగా బయటకు వచ్చి చూస్తే వాళ్ళకి నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటే కనుక చాలా వైడ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. అంటే ఒక్క మెడిసిన్ ఒక ఇంజనీరింగే కాకుండా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు మన కాలేజీలో ఆఫర్ చేస్తున్న BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, ఫుడ్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు. మా కాలేజీలో ఈ 2 ఆఫర్ చేస్తున్నానని చెప్పి ఈ కోర్సుల గురించే చెప్పడం కాదండి. దే ఆర్ సో మెనీ అదర్ కోర్సెస్ ఫర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ వేర్ యూ కెన్ అంటే ఎక్స్ప్లోర్ అనమాట. కాకపోతే మా దగ్గర ఉన్న కోర్సుల గురించి మేము చెప్పేటప్పుడు మీరు అడిగింది ఎస్పెషలీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి అడిగినప్పుడు దాని గురించి చెప్తానండి. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇది 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. హైదరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, విశాఖపట్నంలో ఉన్న కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో స్టూడెంట్ విల్ బి రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ అక్కడ నుంచే రాస్తారు, అక్కడ నుంచి సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుందండి. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడే క్రాంతి గారు చెప్పినట్టు ఇది IIP ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే మా దగ్గర ఉన్న ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఏ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇట్స్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదించడం, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఎక్స్పోజర్ రావడం, చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ సంపాదించడం. దీస్ ఆర్ ద కైండ్స్ వీ ఆఫర్ అండి. అంటే ఎందుకు ఇలాగా చదువుకునేటప్పుడు ఉద్యోగం ఏంటి అని చెప్పి చాలామంది పేరెంట్స్కి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ అండి. ఇవాళ రోజున నిజంగానే ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనం తట్టుకోవాలి, మనం బ్రహ్మాండంగా ఎదుటి మనిషి కంటే కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు బీ ఎ హెడ్ అండి. అంటే చదువుకునే ఏజ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18-19 years డిగ్రీ చదివేటప్పుడే మీ ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఒక ఫార్మసిటికల్ కంపెనీకి కానీ, ఒక హాస్పిటల్కి కానీ, లేకపోతే ఒక హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూట్కి కానీ, లేకపోతే కనుక ఇంకా మంచి డైట్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్కి కానీ వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే చదువుని అక్కడ ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారండి. అండ్ సీనియర్ పీపుల్ ఉంటారు అక్కడ. అంటే ఇక్కడ అకాడమిక్స్ చెప్పే పీపుల్ కాలేజీలో ఉంటే అక్కడ ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేసే
పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ బి అంటే గైడింగ్ ది స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో దాని మూలంగా ఇంకా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుందండి. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే చాలా మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, స్టార్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తాం. ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయండి. బీఎస్సీ పిల్లలకి కొంచెం తక్కువ ఉంటుందండి స్టైఫండ్, 5,000 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. లేదంటే కనుక కొన్ని హాస్పిటల్స్ అయితే కనుక జీరో స్టైఫండ్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. అంటే అది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అయితే జీరో ఉండొచ్చు, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అయితే 3,000 to 5,000 అలా ఉండొచ్చు. సో స్టైఫండ్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది బీఎస్సీ పిల్లలకి. బికాజ్ ఆపర్చునిటీ దొరకటమే కొంచెం కష్టంగా ఉండే టైంలో మన కాలేజ్ దగ్గర నుంచే తీసుకోగలుగుతున్నారండి. సో ఇలాగా జాబ్స్ ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్సే కాకుండా ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ దివి ల్యాబొరేటరీస్, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్, అరవిందో ఇలాంటి వాటిల్లోనే కాకుండా మీకు చాలా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, చాలా మంచి పెద్ద కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయండి. ఇకపోతే సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే క్లినిక్, డాక్టర్ గారు క్లినిక్ ఎలా పెట్టుకుంటారో అలా క్లినిక్ ఓపెన్ చేసుకుని డైటీషియన్ కింద ప్రాక్టీస్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా బాగుంటుందండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. మీరు పాప అంటున్నారు కాబట్టి వెంటనే తీసుకురండి. అడ్మిషన్స్ తొందరగా క్లోజ్ అయిపోతాయండి. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట. మాకు కూడా లిమిటెడ్ సీట్సే ఉంటాయి ఏ బ్రాంచ్లో అయినా కానీ. సో ఏ బ్రాంచ్ మీకు నచ్చుతుంది, అక్కడ విశాఖపట్నం అయితే 2 ఉన్నాయి క్యాంపసెస్ డిగ్రీ కాలేజీలు, ఒకటి సాగర్ నగర్లో, ద్వారకా నగర్లో. ఇక్కడ అయితే కనుక మీకు రామ్నగర్లో ఉంది, మియాపూర్లో ఉంది, షేర్లింగంపల్లిలో ఉంది. ఇవి నా 5 క్యాంపసెస్లో ఏ క్యాంపస్ మీకు చాయిస్ బట్టి, లొకేషన్ బట్టి మీకు నచ్చుద్దో అక్కడ మీరు వచ్చి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు సిద్దిపేట నుంచి, హసీనా బేగం గారు. హలో హలో సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హసీనా బేగం గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. ఇప్పుడు పాప ఇంటర్ అయిపోయింది మేడం, తను ఎంపీసీ తీసుకుంది. ఓకే అండి. మరి మనం ఇప్పుడు ఇందులో జాయిన్ చేయొచ్చా మేడం? బైపీసీ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో జాయిన్ చేయొచ్చండి బీఎస్సీలో? ఎస్ అండి, బైపీసీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అంటే జనరల్గా మనకి హైదరాబాద్లో కన్నా వైజాగ్లో ఈ ఫీజిబిలిటీ ఉందండి. ఎంపీసీ చదివిన స్టూడెంట్స్ కూడా అక్కడ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు. మీకు వైజాగ్ బ్రాంచ్ మాకు ద్వారకా నగర్లో సిటీ దగ్గర, అంటే వెరీ నియర్ బై మనకి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఉంది. సాగర్ నగర్లో ఇంకా చాలా పెద్ద క్యాంపస్ ఉందండి. ఈ 2 క్యాంపసెస్లో మీరు ఎక్కడైనా కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. ఈ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన స్టూడెంట్స్ మంచి ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో వీళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అసిస్టెంట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. రీసెర్చ్ స్కాలర్గా వీళ్ళకి మంచి జాబ్స్ వస్తాయండి. చాలా బాగుంటుంది. కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. సార్ మీరు చెప్పండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ కావచ్చు, ఎలా ఉంటాయి? ఇది ఫస్ట్ నుంచి అండి బేసికల్గా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇప్పుడు నేను టీవీలో ఇలా స్క్రీన్ మీద కనపడి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఐఐపీ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదిస్తారనగానే చాలామంది స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారండి. బట్ వీ కాంట్ ఆఫర్ సీట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అనమాట. స్టూడెంట్ని ఫస్ట్ పర్టికులర్గా రాగానే వాళ్ళతో ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు మాట్లాడి వాళ్ళ హిస్టరీ తెలుసుకుని, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని, ఆ స్టూడెంట్ ఏ కోర్సు సూట్ అవుతాడు అన్నది ఫస్ట్ గమనించాల్సిన అవసరం మాకు ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే అసలు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలో మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి అండి. అంటే సహనం చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి న్యాచురల్గా సహనం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆడపిల్లలు చాలా ఎక్కువ సూట్ అవుతారు. ఎందుకంటే కస్టమర్ కేర్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండే జాబ్స్. ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ నాన్ ఏసీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనమాట. అంటే మీరు కిచెన్లోకి వెళ్తే ఎప్పుడు వేడిగా ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్లేస్లో వర్క్ చేయాలంటే ప్యాషన్ ఉండాలి, ఇష్టం ఉండాలి. సో అలాంటి ఇష్టాలు, ప్యాషన్లు ఆ స్టూడెంట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చూడాలి. అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీసు, హౌస్ కీపింగ్ చేయాలి అన్నా, లేదంటే రెస్టారెంట్లో సర్వీస్లో వర్క్ చేయాలన్నా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ వచ్చా రాదా అన్నది బేసిక్ థింగ్ కాదండి. మనం మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడుతున్నావా లేదా అని చెప్పి, అలాంటప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ని మేము కమ్యూనికేషన్ పరంగా చాలా ఈజీగా మౌల్డ్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పిస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాడు, ఎదుటి మనిషికి అర్థం చేసుకుని అతనికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాడు. అంటే కస్టమర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో మనం చెప్పగలగాలి. ఎందుకంటే అండి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడ మన ఇప్పుడు వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ స్మాల్ అండి. అంటే నాట్ ఇన్ సైజ్ బట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ వైజ్ అండ్ ట్రావెల్ వైజ్. ఇవాళ రోజున ప్రతి కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్తానికి గంటన్నర, మలేషియా వెళ్ళాలంటే, సింగపూర్ వెళ్ళాలంటే 4 hours, అమెరికా వెళ్ళాలంటే 12 hours. అంటే ఇంతకుముందు ఇదంతా చాలా కష్టంగా ఉండేది. బట్ నౌ ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ అనమాట. సో అందుకని ట్రావెల్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏంటంటే గెస్ట్లు ఎక్కువగా వేరే ప్లేసుల నుంచి, వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి, వేరే లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్ సూట్ అయ్యేటట్టు మనం కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఆ కస్టమర్కి ఏం కావాలో అది
అందించడానికి రెడీగా ఉండాలి. సో వీటన్నిటికీ ముఖ్యంగా కావాల్సింది పేషెన్స్ అండి. ఆ పేషెన్స్ స్టూడెంట్లో ఉంది అనుకుంటే మాత్రం అతను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కొంతమంది పిల్లలు చాలా డైనమిక్గా ఉంటారండి. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలతోనే ఎదుటి మనిషిని అంటే అమ్మేస్తారు అంటారు చూసారా, అంటే సేల్స్కి పనికి వస్తారనమాట, మార్కెటింగ్కి పనికి వస్తారు. దోస్ పీపుల్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు బీబీఏ అంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో రాగలుగుతారు. కొంతమంది చాలా టఫ్గా ఉంటారు, అంకిల్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు, అంటే అంకిల్ అంటే చాలా ఇష్టం, మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, వాళ్ళు ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కొంతమంది పిల్లలకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఒక స్టూడెంట్ వెనక ఇంకో 10 మంది స్టూడెంట్స్ కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇంకో స్టూడెంట్ దగ్గర మనం ఏంటంటే గ్యాంగులు తిరుగుతున్నాడు, ఇదేంటో అందరినీ గ్యాంగులు వేసి తిరుగుతున్నాడు అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీడర్షిప్ అండి. అంటే అతనిలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టే అతని వెనక ఒక 10 మంది వెళ్తున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళు హెచ్ఆర్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇలా స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని ఆ స్టూడెంట్కి ఏ కోర్సు సూట్ అవుద్దో మనం అతన్ని చెప్పి మనం అతన్ని కౌన్సిల్ చేసి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు అతనికి కనుక మనం కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తే లైఫ్ విల్ బి సూపర్ అండి అతనికి. అంతేగాని ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ మార్కెటింగ్లో బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే హెచ్ఆర్లో చాలా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, అన్నీ జాయిన్ అవ్వద్దండి. మీ పర్సనాలిటీకి మీకు సూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ అది ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకొని మీ అందరికి మీరు తెలుసుకోలేకపోతే కనుక మీరు మా దగ్గర రండి, మేము మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తాం. మీతో 15-20 మినిట్స్ మాట్లాడినాక డెఫినెట్గా మీకు ఏ కోర్స్ సూట్ అవుద్ది, ఎంత బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందో మేము చెప్పగలుగుతాం. క్రాంతి గారు మీరు చెప్పండి, అంటే నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్లో ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ పేరెంట్స్ వచ్చేసి అంటే భయపడుతూ ఉంటారు, అంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఎలా అనేది భయపడుతూ ఉంటారు, వారికి మీరు ఏం చెప్తారు? అండ్ అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నాన్ లోకల్ స్టూడెంట్స్కి? చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి. అంటే మన ప్రతి క్యాంపస్ కూడా ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఉండటం వల్ల హాస్టల్స్ కూడా వాళ్ళకి వెరీ నియర్ బై అండి, వాకబుల్ డిస్టెన్సెస్లో వీళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉంది. అండ్ దాంట్లో కూడా ఏసీ కేటగిరీ, నాన్ ఏసీ కేటగిరీ అంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ చాయిస్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు. షేరింగ్ని బట్టి వాళ్ళకి ఆ ప్రైస్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అండ్ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ వీక్లీ ట్వైస్ అన్న వీళ్ళకి నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అండ్ అకార్డింగ్ టు ద అంటే స్టూడెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే జనరల్గా అంటే మన ఇంట్లో పిల్లలు ఫస్ట్ టైం ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకొని డిగ్రీకి ప్రమోట్ అయ్యి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే మదర్ని మిస్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఫాదర్ని మిస్ అవుతూ ఉంటారు, ఫ్యామిలీని జనరల్లీ మిస్ అవుతూ హోమ్ సిక్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా అంటే మేము ఒక క్లాస్ టీచర్ని అలాట్ చేస్తామండి. క్లాస్ టీచర్ అంటే సబ్జెక్ట్ టీచర్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా అనమాట, ఒక క్లాస్ టీచర్ని అలాట్ చేస్తాం. సో ఆ క్లాస్ టీచర్ వీళ్ళని ప్రాపర్గా గైడ్ చేస్తారు. చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా హాస్టల్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, కెరియర్ పరంగా ఏదైనా డౌట్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్రెండ్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా చిన్న ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏదున్నా కూడా దే విల్ గైడ్ లైక్ ఏ మెంటార్ అండి. చాలా దగ్గరుండి వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అలాగే ప్రతి క్యాంపస్లో 80% స్టాఫ్ అందరూ కూడా లేడీసే. మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మ్యామ్ ఆశా మ్యామ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే క్యాంపస్ హెడ్స్ అందరూ లేడీస్, అలాగే హెచ్ఓడీస్, ప్రిన్సిపల్స్, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ లేడీస్ ఉంటారు. కాబట్టి డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్స్ సెక్యూరిటీ ఆర్ సేఫ్టీ అండి. వీ విల్ టేక్ కేర్. అండ్ సీసీటీవీ మానిటరింగ్ ఉంటుంది, అండ్ హాస్టల్స్లో కూడా సీసీటీవీ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. మీకు ఎప్పటికప్పుడు మీ చైల్డ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్లాస్ టీచర్స్తో మీరు కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు, లేదా క్లాస్ టీచర్స్ కూడా పేరెంట్స్ తోటి వాళ్ళు అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారండి. సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సెస్ అన్నిటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్.